सूबे ਦੀਆਂ प्रमुख सियासी खबरों के साढ़े इस खास खबर चर्चा के प्रोग्राम खबर पड़ताल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ बहुत-बहुत स्वागत है। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖਾਸ प्रोग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ कैप्टन अमरिंदर सिंह ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵੇਲੇ। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बहुत ਵੱਡੇ वादे किए, लोगों ਨੂੰ बहुत सब्ज बाग भी दिखाए, बहुत तरह के वादे भी किए। उन्होंने लैके हुण वड्डे सवाल कैप्टन की उस वेले की सरकार ते खड़े हो रहे हैं तो हुण जाके कैप्टन बीजेपी दे नाल रल गए हैं तो बीजेपी ते भी हुण अजिहे ही इल्ज़ाम लग रहे हैं, खास तौर पर पंजाब नूं लैके। उस तो बाद गल करांगे गन्ने के मसले की। गन्ने के जो रेट ने वो कैप्टन की सरकार वेले वधाए गए सन, पर वधे हुए रेट हजे तक किसानों नूं नहीं मिले। इस बाबत गल करांगे ते नाल दी नाल गल करांगे केंद्र दे पंजाब बारे दिते गए दिहाती विकास फंड की, जिहड़ा कि जारी नहीं किया जा रहा। 1100 करोड़ रुपए का यह फंड है। इस फंड नूं जारी करन ना जारी करन नूं लैके हुण आम आदमी पार्टी के वड्डे आगू भगवंत सिंह मान और हरपाल चीमा वालों केंद्र सरकार ते वड्डे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इन्हां मसलिਆਂ उपर गलबात करने लई स्टूडियो च मौजूद ने सीनियर पत्रकार सुरिंदर डला जी। डला साहब बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा। बहुत धन्यवाद जगदीश जी, तुहाडा भी और दुनिया भर के पंजाबियों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। डला साहब, पहला सवाल कैप्टन अमरिंदर सिंह के कार्यकाल वेले बहुत वड्डे वादे किए गए, चाहे वो चोणां तो पहलां दे वादे होण या फिर उन्होंने कार्यकाल दौरान जिहड़े वादे किए गए सन वो वादे होण। गन्ने के रेटां नूं लैके भी हुण कड़मास मचिया होया, सियासी आगू भी विरोध कर रहे हैं, किसान जथेबंदियां भी कह रही ने कि वधे रेट तो मिले नहीं, कैप्टन साहब खाली वादा कर गए, खाली दिखावा कर गए, वो चीज़ लागू नहीं हुई। तो हुण बीजेपी ते भी इल्ज़ाम लग रहे हैं पंजाब नूं लैके, किवें देखदे हो डला साहब? जगदीश जी, मामला बड़ा गुंझलदार बन गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक तो लारियां दे बादशाह निकले। उंज लोग उन्होंने महाराजा कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते, अजकल कोई महाराजा वाला दौर नहीं हैगा, अजकल सारे व्यक्ति आम ही ने, एको ही हक ने सारिਆਂ ਦੇ। डॉक्टर भीम राव अंबेडकर उन्होंने जिहड़ा संविधान बनाया ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ नागरिक समान ने, कोई महाराजा नहीं, कोई राजा नहीं। हुण सवाल ये है कि लारियां दे बादशाह किवें बने कैप्टन अमरिंदर? वड्डे वादे कीते सी भी मैं समुची किसानी का करजा माफ़ कर दूंगा और सरकार भावें 10 मार्च नूं तय होनी है, पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कई लीडरां ने गल चक ली कैप्टन अमरिंदर की। कैप्टन अमरिंदर घिर गए बुरी तरह और कैप्टन अमरिंदर के कार्यकाल समय की एक अजिही वड्डी खामी उजागर हुई है और वड्डे इल्ज़ाम लाए ने आम आदमी पार्टी ने। और आम आदमी पार्टी के विरोधी धिर के आगू सी जिहड़े हरपाल चीमा, वो इत्थों तक कह रहे हैं भी जे साडी सरकार आई तो असीं ये पूरे मामले की जांच करांगे। ये मैनूं ये लगता है भी कैप्टन अमरिंदर किते होर ना घिर जाण। क्यों? मामला की है? मामला मैं दसदा। कैप्टन अमरिंदर ने कहा सी, नाल मनप्रीत बादल सी, सारे मंत्री सी, समुची किसानी का करजा माफ़ करांगे, साडे कोले पूरी योजना है, साडी बैंकां नाल गल हो गई, तुसीं किश्तां ना मोड़ो, तुहानूं किश्त मोड़न की लोड़ नहीं, मेरी सरकार आ रही है, कैप्टन कहंदे सी। हुण केंद्र ने 1100 करोड़ रुपए का जिहड़ा दिहाती विकास फंड है, इनू रूरल डिवेलपमेंट फंड भी कहंदे ने, RDF कहंदे ने, वो रोक लिया झोने की फसल तो बाद। हुण वो साडा फिर एक बारी मैनू जो पता लग्या है हरपाल चीमा के प्रैस नोट के मुताबिक कि वो बकाया सी 1100 करोड़, वो मिलिया नहीं। केंद्र इस करके नहीं दे रहा, जिहड़ियां गल्लां सामने आईयां ने, केंद्र सरकार कहती भी पिछली सरकार ने जिहड़ा किसानां दा कुछ करजा माफ़ कीता सी। देखो, समुची किसानी का तो करजा माफ़ होया नहीं, जिहड़ा करजा माफ़ होया सी उहदे लई वरतों जिहड़ी है रूरल डिवेलपमेंट फंड चों भी की गई कैप्टन अमरिंदर की सरकार ने। देखो, हुण जवाब देना कैप्टन अमरिंदर नूं बनदा है, जे असीं गलत हाँ तो असीं माफ़ी मंग लांगे। कैप्टन अमरिंदर स्पष्ट कर देण भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बतौर मुख मंत्री अगर किसानां दा कर्ज माफ़ करना सी तां वो रूरल डिवेलपमेंट फंड दे विच्चों क्यों तब्दील किया गया? देखो, इल्ज़ाम पहलां ही लगदे आ सरकारां ते कि पैसा किसी होर काम लई आउंदा ते वर्त किते होर लैंदे ने। जी डला साहब, पहला भी इस तरह के इल्ज़ाम लगे, पहला भी लगे। हुण असल च जिम्मेदारी ये बनाती। हुण हरपाल चीमा ने भी जिहड़ा बयान दिता, हरपाल चीमा कहंदे भी पंजाब दा दिहाती विकास फंड रोक के केंद्र ने पंजाब विरोधी काम करता। हुण मोदी साहब नूं बीजेपी नूं ये पंजाब विरोधी बनाई जांदे भी ये पंजाब विरोधी हो गए। देखो, मैं भी ये खिलाफ हाँ कि 3 किसान बिल सी जिहड़े मोदी साहब ने पहले ही माफ़ कर देने चाहिए सी, रद्द कर देने चाहिए सी तुरंत जदों किसान कहते सी। वो गलती सी कि बीजेपी ने मामला 1.5 साल लटकाया, साढ़े इन्ने किसान शहीद हो गए। पर हर काम लई बीजेपी नूं देश विरोधी कह देना, पंजाब विरोधी कह देना, जबकि साढ़े अपने लीडरां दीयां गलतियां असीं देख नहीं रहे।
ਹੁਣ ਅੱਜ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ। ਜੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ 'ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ? ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਨੇ। ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹ ਫੰਡ ਇਸ ਲਈ ਰੋਕਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ, ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਕਰਤੀ ਸੀ, ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਵਾਲਾ ਪੈਸਾ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ 'ਚ ਵਰਤ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੱਸਣਗੇ ਜਾਂ ਸਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅਗਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਭਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੰਨਿਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਫੌਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਸੀ, ਪਰ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫੌਜ ਤੋਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੜ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰੋ ਸਥਿਤੀ। ਦੇਖੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੜਬੜੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਬੜੀ ਵਿੱਤੀ ਗੜਬੜੀ ਸੀ ਕਣਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦਾਂ 'ਚ, ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਚੁਕਾਈ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਲੋਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਤਾ ਸੀ, ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੈਸ਼ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲਿਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰਾਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੇ ਸਰਕਾਰ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਇਹ ਫੰਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ? ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫੰਡ, ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਈਏ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆਓ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਐਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨਿੰਦ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਿੰਦਾਂਗੇ। ਆ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ 'ਚ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਆ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਚੀਕਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ। 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਐਤਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਆਵੇ ਨਾ। ਜੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੈਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਸਵੇਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਚ ਛਾਪ ਦੇਣ। ਮਾੜੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਪਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀਡੀਓ ਐਡ ਛਪਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਕਾਊਂਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦੱਸਿਆ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਆਜੂ ਵੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪਿਆ ਜੀ, ਜਾਂ 25,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਾਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ, ਜਾਂ 55 ਪਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਆਈ, ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਆਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੱਸੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਪਬਲਿਕ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਚਲੋ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਹੱਕ ਹੈ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਮਾਫ ਕੀਤਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸਣ
ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ? ਇੱਕ ਖਾਤੇ 'ਚੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਣੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਖੱਟਦੇ ਆ ਲੀਡਰ। ਸਾਡਾ ਹੀ ਪੈਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੈਸਾ ਦੇਤਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਓ ਹਿਸਾਬ ਭਾਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਸਾਰਾ ਪਿਛਲਾ ਸਿਸਟਮ ਜਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀ ਕੁ ਸਿਆਸੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲੇ CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸੱਚ ਨਿਕਲੇ ਤੇ CBI ਨੂੰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ SHO, ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਰਵਰਤੋਂ, ਮੈਂ ਚ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਜਿਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਰੋੜ ਕੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲਈਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ 1100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਖੂਬ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਇਕੱਲੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਡੂ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਬੇਸਣ। ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਬੇਸਣ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫੋਟੋ ਛਪੀ ਸੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ। ਜੀ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗੰਨੇ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ। ਜੀ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਗੰਨੇ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ ਗੰਨਾ ਵਿਕ ਵੀ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੰਨੇ 'ਚੋਂ ਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਏ ਹੋਣੇ ਜੀ, ਵੀ SAP ਵਧਾ ਕੇ 360 ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧਾਤਾ ਸੀ। ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਹੁਣੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 360 ਵਧਾਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸੀ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੇਸਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿਆ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਲੁੱਟੀ ਵੀ ਪੂਰੇ। ਤੇ ਰਾਜੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੇਸਣ ਪਾਇਆ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਾਤੀ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਲਓ 360 ਕਰਾ ਲਿਆ, ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਧਰਨਾ ਵੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਧਰਨਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਾਦੀਆਂ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ 360 ਕਰਾਤਾ, ਪਾਓ ਵੋਟਾਂ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੂੰ। ਸੋ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਨਰਮ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਚੰਗੇ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿੰਮੇ ਮੜਤੀ। ਡਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਦਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਤਰੰਜ ਦੀ ਟੀਮ 'ਚ ਭੇਜ ਦਈਏ, ਇਹ 올림픽 'ਚ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਆਉਣ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਤਰੰਜ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ 360 ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 360 ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ 360 ਕਰੋ, ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ, ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ 360। ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2022 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2027 'ਚ ਨੇ ਵੋਟਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਗਰਮ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਜੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੱਚ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ ਤੜਕਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ। ਗੰਨੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੱਗੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਡੱਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਨੇ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ
ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੀ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰੋਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਟੁੱਟੇ। ਦੇਖੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ, ਦੇਖੋ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਏ, ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਲੋਕ ਵੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਅਦੇ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਲਾਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਵਾਅਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀ ਉੱਦਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ, ਪਰ ਆਹ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ, ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਬਣੂ। ਜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਊਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਏ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਤਾਂ 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ ਕੌਣ ਹਾਰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਮਿਲਣ ਜਿਹੜੇ ਲਾਰੇ ਨਾ ਲਾਉਣ। ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ। ਜੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੋ ਡੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।